हनी ते मनी इस काम नूं कांग्रेस पार्टी सरपरस्ती दे रही है। और मैं कह सकदा कि कांग्रेस का C is for Congress, C is for चन्नी एंड C is for corruption। 3 C's ते इन्हां दी सारी पॉलिटिक्स राजनीति निर्भर होकर रह गई। मैनू बड़ी हैरानगी हुई कि मसला की है। मसला है अबाउट इलीगल माइनिंग और यह मसला है कि 1000 करोड़ तो वध दी खजाने दी लुट दा। और यह मसला है कि किवें यह पैसा कुछ कांग्रेसी लीडर मंत्री साहिबान जिन्हां ते वड्डे आरोप सी वो वापस कैबिनेट च आउंदे ने, ये मुद्दे बनते हैं। मगर किवें कांग्रेस, मैं तो कहूंगा पैसे लैके फिर स्वीप इट अंडर द कारपेट और इलैक्शन कमीशन कोल जाके यह गल कहनी कि जी सेंट्रल एजेंसी दा मिसयूज हो रहा है। तुसी ये गल करन तो पहला कांग्रेस पार्टी यह सवाल कर दी कि 10 करोड़ कैश, 12 लाख दी रोलेक्स दी घड़ी, 55 करोड़ दा मनी ट्रेल, 21 लाख दी ज्वेलरी, भुपिंदर सिंह हनी जिहदी की है, ओदी हैसियत की है, ओदी औकात की, ओदी इंट्रोडक्शन की है कि ओदी ये इंट्रोडक्शन है दैट ही इज ओनली एंड ओनली मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे साली दा मुंडा, और ओदी कोई इंट्रोडक्शन नहीं। और एक जिहदी आप दा कोई तुसी पिछला लंबा रिकॉर्ड वेखो कि पंजाब च तुसी कदे ये सुनिया कि किसी बिजनेसमैन के घर भी रेड हुई है जिहड़े वड्डे वड्डे करोड़ां दे कारोबार करते हैं। अज तक यह खबर मैनू बिकॉज मैं रिकलैक्ट करने की कोशिश की थी कि 10 करोड़ सीधा कैश रिकवर होया होवे, जबकि सारी गल लीक हो गई सी। और एक रिश्तेदार कोल जाके इन्नी रिकवरी है, जे किथे टकाने सर रेड हुंदी ते फिर किन्ने पैसों की रिकवरी हुंदी, इहदा कोई अंदाजा किसी नूं है। और मैं बार बार कह रहा इस गल ते आ रहा, प्लीज ये कांग्रेस पार्टी ये दसे कि इन्हां नूं हनी ते इन्हां की मेहरबानी हो रही है कि हनी और चन्नी और मनी यही कारण है कि AICC का दफ्तर चला रही है, तां इत्ते मेहरबान है। और ये कौन कौन ने जिहड़े लोग जिन्हां दी अज मैं गल करन लग्या, आ फोटो नहीं पहली मैनू देखो। तुहानू अज मैं एक होर गल कर दिया, देयर इज सो मच टू टेल यू, मगर मैं तुहानू अज पार्ट 1 ही एक्सपोजे दा दूंगा क्योंकि इन्नी गल ना तुहाडे समझ आउणी है और तुहानू 3 हिस्सियां च या 4 हिस्सियां च सारा पर्दाफाश करांगे। आ पहली फोटो है जी, आ पिछे आई रही है मैनू लगदा। आ पहला बंदा कौन है जी? आ तो हो गया चन्नी, आ हो गया हनी, ते आ बंदे कौन ने? इन्हां दी भी मैं थोड़ी, और इन्हां बंदियां ये हैगा जी, पहला तो हो गया जिहड़ा करता धरता है अशोक राकेश चौधरी, जिहड़ा माइनिंग दी पंजाब दी खजाने दी धज्जियां उड़ा रहा। और कल्ला वो नहीं, देखो जिहड़ा सब तो वड्डा क्राइम एक होर कर रहा है विदाउट एनवायरमेंटल क्लीयरेंसिस। एनवायरमेंट दी किवें धज्जियां उड़ाइयां जा रही ने, क्योंकि जो एनवायरमेंट क्लीयरेंस दे थल्ले माइनस ने वो तो बड़ियां सीमित ने, मगर क्योंकि इन्हां नूं चन्नी ते हनी दी सरपरस्ती है, इन्हां ने धूड़ा पट्टियां हुई जिथे मर्जी जाके ये नाका भी लाउंदे आ, गुंडा टैक्स भी वसूलते हैं और SSP DC दियां बदलियां आपने मतलब नाल करा के SSP DC इन्हां दे इशारे ते काम करते हैं। और ये दूजे 2 बंदे कौन ने? इकबाल सिंह सरपंच है, सालापुर पिंड है, चमकौर साहब विधान सभा हलका, और दूजा मुंडा इहदा नाल इहदा मुंडा बिंदर। कहण दा भाव कि इलीगल माइनिंग का अज मैं एक डैन का खुलासा कर रहा, वो कर रहा CM चन्नी का अपना हलका चमकौर साहब ते अपना जिला रोपड़, जिथे धड़ल्ले नाल ये सारा काम ये बंदे चला रहे हैं। अज पहले दिन के एक्सपोजे च कला आ माड़ा जा एक 2-3 दिखाई बिंदर नाल प्यार, इकबाल ते बिंदर नाल प्यार किन्ना वो तुसी वेखोगे कि CM की ऑफिशियल जिहड़ी CMO की साइट हुंदी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਟੋਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CMO ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਹਨੀ ਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੂੰ CMO ਵਾਲੀ ਕਰ, ਵਾਈਟ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਆਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ देयर इज अ लॉट टू डिस्कस सो प्लीज बेयर विद मी थोड़ा लंबा भी हो सकता है। ਆ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਨੇ ਹਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਓ ਯਾਰ। ਆ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਆ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ मतलब ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੀ। ਚੰਨੀ मतलब ਹਨੀ ਹਨੀ मतलब ਮਨੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਦਿਸਣਗੇ ਔਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਆ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਚਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਨਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨੀ ਮਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਨੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਔਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਣਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀਰੇ 'ਚ ਬੌਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋ ਯਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਵਿਖਾ ਜੱਪੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੌਣਾ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਈਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆ ਬੌਣੇ ਦਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਅਗਲਾ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੀ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਆ मतलब ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਆ ਗੋਰੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਤੇ ਮਨੀ ਤਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਵਜੀਤ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ मतलब ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿਚਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਔਖਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੇ ਮਨੀ ਔਖਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਔਖਾ ਤੇ ਹਨੀ ਔਖਾ। ਆ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਫੋਟੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੱਬਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਜੇ ਈਡੀ ਕਰੂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਆ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆ ਚਲੋ ਅਖੀਰਲੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜੇ ਹਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੰਨੀ ਅਧੂਰਾ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੀ ਅਧੂਰਾ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮਨੀ मतलब ਨੋਟ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਐਂਡ 12 ਅਦਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਿਓ ਆਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਲਾਲ ਪੱਗ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੁਣ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਏਕੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਐਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ, ਹੋਮਲੈਂਡ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਹਨੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਬੋ ਜੰਬੋ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਆ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ 1/16/22 ਸੰਡੇ 11:16:31। ਚੱਲ ਭਾਈ AM ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਹਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹਨੀ, ਆ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਾ, ਹੁਣੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਦੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 2 days ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਰੇਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੌਂਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬੰਦ। ਕਿ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ, ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਮਾਈਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਜੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ। ਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ, ਪੈਕਟ ਪੂਕਟ ਫੜੇ ਆ, ਆ ਜਿਪਸੀ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖੋ, ਕਮਾਂਡੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ MLA ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀ? ਹਾਂ ਸਟicker ਸਟੁੱਕਰ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ MLA ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ MLA ਦਾ ਸਟicker ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ? ਇਹ MLA ਦਾ ਸਟicker ਕਿਹਦਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ MLA ਦਾ ਸਟicker ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। 4.5 ਸਾਲ 18 ਦੀ FIR ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆ FIR ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। FIR ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਰੋਕ ਲੈ ਜੀ। ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ? ਹੈ ਤੈਨੂੰ 18 ਦੀ FIR ਦੇ ਮਤਲਬ ਧੜਕੂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 13 ਦੀ ਦੇ ਦੇਤੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ 4 ਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਕਦੇ ਬੁੱਲ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਰਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ED ਰਲੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦਾ CM ਐਂਡ ਵਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, FIR ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 9 ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ 9 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੇਡ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਰ ਰੇਡ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਰੇਡ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ 18 ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ, SPD, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ SPD ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੀ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ 15-15 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਘੋਖ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਵੈਨ ਕੰਟੈਕਟਡ
The then SPT Balraj Singh, who had conducted the inquiry, refused to offer any comments on declaring Kudrapdeep Singh innocent in his inquiry report. ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ PhD ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ PhD ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ ਯਾਰ ਕਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਡ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਡ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਖਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ, ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਰਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ 40 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਹੀਰਦਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ? ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਈਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਦੱਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਔਰ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਚਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ? ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਵੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਮ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਮਗਰ এনवायरमेंट ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਚਟਪਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਖਾ ਆ ਦੇ ਆ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਕੀ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਆ ਸੀਐਮ ਆਪ ਚਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਸੀਐਮਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ। सीएमओ पंजाब मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस आप ये फोटो चला रहा, नोन फॉर हिज सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, सीएम चरणजीत चन्नी doesn't miss an opportunity to enjoy warmth of Mata Tej Kaur's affection and blessings, having lunch with her and her family members at village Salapur during his tour of Shri Chamkaur Sahib। माता जी की ब्लैसिंग एवं नहीं लैन जाता, मुंडे का कमाऊ पुत ने कमाल हो रही, माता जी का आशीर्वाद है। उधरों हनी ते मनी जेब च आ वेखो जी, आ माता जी को गए और आ फिर माता जी को गए। चरणजीत चन्नी की ऑफिशियल वैबसाइट। ये कौन ने? माता जी, मैं ता माता जी का जिक्र कर रहा, सत्कारयोग ने, इन्हों का नहीं, इन्हों का बेचारियों को पता भी नहीं होना कि ये काके रल मिल के की कर रहे पिछे।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵਿਖਾਈ, ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਅੱਗੇ ਆਈ ਗਈ, ਆ ਲੋ, ਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਪਿੰਡ ਸਲਾਹਪੁਰ, ਮਦਰ ਲਵ ਇਜ਼ ਬਲਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਸਲਾਹਪੁਰ ਮੈਂ ਸੜੀ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਆ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵੀ ਗਾਲੇ ਪਏ। ਆ ਲੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆ ਵੇਖ, ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਵਿਖਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਊਗੀ ਵੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਾ ਹਟਣਾ ਨਾ ਦਬਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੀ, ਤੂੰ ਫੜ ਜਾ। ਆ ਵੇਖਿਓ, ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਸਿੱਧੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਰੂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਵੱਟਾ ਇਹਦੇ ਬੂਟੇ ਵੱਟੇ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਾਰਡ ਨੇ ਬਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਟੱਟਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੇ ਬਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਦਲਜੀਤ ਗਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੋਕੀ ਖੜਾ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ। ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰਡ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸੀਐਮ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੌਬੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਦਲਜੀਤ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਲੀਗਲ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲ ਵਾਸ਼ਅਵੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਨਜੀਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਬੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਬੋਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਬੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੇ, ਬੋਟ ਇਲੀਗਲ ਬੋਟ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੋਟ ਕੌਣ ਲਵਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਟ ਲੈਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਦੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਗਾਰਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ। ਜਦ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਵੈਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਐਕਸੀਐਨ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਡੀਓ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰੇਂਜਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਐਨ ਨੂੰ, ਐਕਸੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫੋਰੈਸਟ covered under the Forest Conservation Act of 1980 ਤੇ ਵਨ ਮੰਡਲ ਐਕਟ 1927 ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨੀ ਸੀ ਇਨਵੋਲਵ, ਗਾਰਡ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰਡ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਇਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਈਟ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੀਐਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੋਕਲੇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੋਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ, ਚੰਨੀ, ਹਨੀ, ਮੰਨੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਤ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੀਐਫਓ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਐਫਓ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਰੇਂਜਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰੀਏ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫੋਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗਾਰਡ ਸਵੇਰੇ ਬਾਈ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਝੜਕੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੜਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਥੋੜੋ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈंने ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕਹੂਗੇ ਸੁਣਦੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਨੀ ਨੇ ਡੀਐਫਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਆਟਾ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਫਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਥੋੜਾ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਆ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਚੱਕ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਚੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਕਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਬਾਕੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੱਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕੋ। ਹਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਬਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡਰਦਾ? ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ। ਔਰ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਿਓ, ਹਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਾਰਡ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਏ ਭਾਜੀ ਦਰਖਤ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਵਾ ਦਰਖਤ ਆ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਰ ਜਾਣੀ ਫੇਰ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਟੇ ਪਏ ਆ, ਬੂਟੇ ਵੀ ਪੁੱਟੇ, ਮਤਲਬ ਟੂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਧੱਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ, এনवायरमेंट ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੀਐਮ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਦਣ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਅੱਜ ਫਿਰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨੀ ਔਖਾ ਤੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਲੋ ਆਪ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਦੀ ਅਸਰ ਹੋਈ ਰਹਿਣਾ।
ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ, ਫਲਾਣਾ ਦੇਖੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹਿਨ ਪਾਸ ਇਹ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਫਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡੀਐਫਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੀਐਫਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਫੋਕ ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਡੀਐਫਓ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੱਲੀ। ਹਾਂ ਹਨੀ ਨੇ ਡੀਐਫਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੱਲੀ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਮਗਰ ਰੁਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਉਧਰੋਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਜੰਗਲਾਤ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਫਟੇ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਨੀ ਨੇ ਡੀਐਫਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੀਐਫਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਇੱਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ। 53 ਭਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਤੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹਨੀ ਨੇ ਵੀ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 5350, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਣੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲਾ। ਉਹ ਦੂਈ ਵਾਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਫਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ, ਨੰਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਤੜਾਂ ਪਰ ਪਟੇ ਮਾਰਦਾ ਲਿਆ ਸਾਲੇ ਦੇ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੌ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸੌਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਟੀ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਿਓ ਯਾਰ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਬਸ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਿੱਚਣੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਨਾਲ 50% ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਦਾ ਜਾ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਅਗਵਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਲੇ ਦਾ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਮਾਲ ਚਮਕੌਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਓ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਾਲ ਕਬੂਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿਆ, ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਟਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਟਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਧੜਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਚਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਸਲ ਬੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸੰਭਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਕਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਨਵਜੀਤ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 5-7 ਪਿੰਡ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਸੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਬਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾਈਓ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲ ਖੱਤਾ ਤਾਂ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਹਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਨੋਟ ਕਰਾਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਜੀ ਮਾਲ ਖੱਤਾ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿੱਪਰ ਦਾ 2 2500 22,000 ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਾਲ ਖੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਨੰਬਰ 2 ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਤੇ ਮਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਚੁੱਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇੱਕ ਪੇੜ ਕੱਟਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਲਾ ਚੰਨੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਲੀ ਵੱਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚਲੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ এনवायरमेंटल ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲੇਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਫੋਕਲੇਨ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਐਵਰੀ ਰੂਲ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬ੍ਰੋਕਨ ਐਵਰੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਬਲੇਟੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਨੀ ਦੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਖੱਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਨੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੋਕਪਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਗਤਪੁਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੋਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਡੀਐਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਨੀ ਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੋ ਦੱਸ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਫਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ अगर कोई है चन्नी जी जो ग्राउंड चीफ मिनिस्टर है वो इकबाल अंकल ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ बस बस लगे आ जेरे इत्थे भी लगे सी बूटे जिथों पर रेता चुक्या आओ जी आ दिख रहे हैं बूटे प्लांटेशन दिख रही ये सब प्लांटेशन चक्की है प्लांटेशन कवर ਆ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਆ ਤੌਲੀਏ ਬਣਾਏ ਆ ਬੂਟੇ ਲਾਏ प्लांट्स रखे हुए फ्यूचर यूज वास्ते इतने ला रही थी ਆ ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਕਵਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਪੁੱਟਣਾ फॉरेस्ट लैंड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड है ये सारी आ देखो प्लांटेशन हुई हुई इतनी माइनिंग चल रही है सारी फॉरेस्ट लैंड है पीछे तक इतों लैके वो बन है वो बन दी फॉरेस्ट है ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਔਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹਨੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਔਨ 24 ਆਵਰਸ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਆਈਜੀ ਆਲ ਪੁੱਟ ਟੂ ਸਲੀਪ ਸੌ ਗਏ ਸਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਐਡੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੂੰਗਾ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਨੰਬਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਿੰਦਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀਐਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਾਜੀਵਾਲ ਸੰਧੂ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੀਵਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਟੱਕਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਆਪਣਾ ਭਰਾਏ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਐ ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਚੁੰਗਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਆ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੰਗਲਾਤ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰ ਚੜਿਆ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਕਟਾਈ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਦੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਾਉ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਲਾਪਨ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰੀਫ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ ਦੋ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੇਰ ਦਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪ ਦੇਣਗੇ